Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आम्भेमानी केवल तुमरे आज्ञाभव होई उठू एवं सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करूँ। दिव्य जननी माँ परम प्रभु श्रीअरविंद पादपद्म मो हृदय कृतज्ञता भरा प्रणाम। सम्माननीय दमयंत्यपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त भाई को प्रणाम। बांकर अपार कृपारू आम मातृरचनावली वास्तव में ये अष्टम खंड, सप्तम नुहे अष्टम खंडर आज हूँ अष्टम अधिवेशन। गत थर आम आलोचना करथिले जितेबाला जड़े साधक माँ को प्रश्न करुछंती जे जो कार्य मनीष करुछि, जो कार्य संपादन करुछि, से कार्यर किपरि भाव कार्यटी कौन एवं किपरि भाव ताको संपादन कराए। माँ तार उत्तर देथिले जे कार्य करिवार दुईटी दिग रही, गोटे हूँ सकारात्मक दिग एवं अन्यटी हूँ नकारात्मक दिग। एवं आध्यात्मिक दृष्टि एवं सकारात्मक दिगटी हूँ कौन, जड़े व्यक्ति निजे निजर अभिप्साटी को केमती बढ़ेब, चेतनार केमती विकास साधन कर, आपणार सत्ताटी को केमती एकत्र कर, अर्थात मन प्राण शरीर ये सबको से एकत्र कर, एवं जो चैत्य सत्ताटी निज भितर लुकायित भाव रही सहित केमती अधिक रु अधिक संपर्क स्थापन करने से चेष्टा करने निज भितर को प्रवेश कर, नीरव हम एवं निज भितर को से प्रवेश कर। एवं माँ कहते ये हूँ सकारात्मक दिग, ता भीतर से अभिप्साटी को से बढ़ावा को चेष्टा कर, भगवान सहित संपर्क स्थापन कर, तार अग्रगति किपर से भगवान आड़ को निरंतर भाव से गति कर, तार जीवन लक्ष्य और उद्देश्य। ये हूँ सकारात्मक दिग। नकारात्मक दिग कौन, आम भितर जो जावतीय सब अहं भाव अहं द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य जो कार्य करुच्ची बाहर ता भीतर को जो सबू से क्रोध हो राग बा साधारण पथर विच्युत करने जो जो शक्ति गुड़िक आक्रमण करुँच से आदौ चाहब ना, चिन्हब एवं तांको प्रति कौन से प्रकार ता भीतर एत टिके दुर्बलता रही। एवं गोटे कथा जे आम भितर तांको प्रति कोठा जड़े क्रोध कहीं प्रकाश करुच्ची, कौन पाई अति टिके कथा जड़े रागी उठुची, टिके कथा हो बा अधिक कौन से गोटे घटना एमती किसी घटुची से चेष्टा करुच्ची रागिब ना, किंतु शेष से रागी जाऊँगी, ता अर्थ ता भितर कोठी ना कोठी टिके दुर्बलता रही। से दुर्बलताटी ताकू से क्रोधटी को निज भीतर को आने साहाय्य करुच्ची। तेणु ए क्षेत्र में माँ कहते संपूर्ण भाव में प्रत्याख्यान करने पड़ो, ना करने पड़ो जे ये सब जिनिस को मो निज भीतर को आसवा को देवी नहीं। ये सब आसिक मो भीतर विभ्राट सृष्टि करुँच, मत विकृत करुँच, मत साधना विच्युत करुँच। तेणु ये सब बाह्य जिनिस गुड़िक जो गुड़िक मत साधना अंतराय सृष्टि करुँच, जो बाह्य उपादान गुड़िक मुझे गुड़िक केबे हेले मो भीतर को आसवा को देवी नहीं, कारण एगुड़ी हूँ मोर शत्रु। ताकू स्थायी भाव से निज भीतर को पूरा कौन से प्रकार अनुमति देवी ना, स्थायी भाव विदा कर दे, भीतर को प्रवेश करने को अनुमति पत्र देवी ना, बिना अनुमति पत्र रे कई हेले भीतर को आसी पारे ना। तेणु माँ कहते ये हूँ एक नकारात्मक दिग, ना करदे ये सब जिनस मुझे चाहे। एवं आमको दुईटी को संपूर्ण भाव ध्यान देवा पड़ो, सबू दिग को आमको ध्यान देवा पड़ो जे प्रकृत में मो भितर कौन गोटे अनुस्पंदन जनाऊँगी, बाहर प्रतिक्रिया मो भीतर प्रतिक्रिया सृष्टि होउची, बाहर किसी घटनावली को मुझे चिन्हबी जानिबी एवं ता सहित आस्पुराटे भीतर होथिबो जे से भगवान सहित युक्त है। मो भीतर जो चैत्य सत्ताटी लुकायित भाव अच्छा पश्चात रही जाइछन्ति, मु तांको सामना को आनिबाकु चेष्टा करिबी, तांको सहित संपर्क स्थापन करिबी, नीरव हेबी, तांको सहित संपर्क स्थापन करिबी। तेणु दुईटी दिग प्रति सब बेले
ସତର୍କ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସାଧନାର ପଥ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମା ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଟି ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଦୁରୂହ, ଦୁଃସାଧ୍ୟ ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଅପହଞ୍ଚ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମା ଯଦି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା, ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ, କେତେ ସହଜ, କେତେ ସରଳ, କେତେ ସେ ଦୁର୍ଗମ ପଥଟି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ସହଜ ସରଳ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଆସିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥାଏ, ତା ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତାର ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଜଣେ ତାର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ନେଇକରି ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଅଛି, ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ସେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସାଇତିକି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସତର୍କ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଜଣେ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ, ଅନ୍ଧକାର ଘରେ, ବହୁ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଘରଟି ଅନ୍ଧକାର ହେଇକି ରହିଛି, ସେ କବାଟ ଝରକା ମୋଟେ ଖୋଲା ହେଇନି, ପୁରା କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର ସେ ଘରେ। ଏବଂ ଅନ୍ଧାରକୁ କେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଅନ୍ଧାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମଶା, ମାଛି, ଅସରପା, ଚେମେଣୀ, ବାଦୁଡ଼ି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଘରେ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କବାଟଟି ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ବାହାର ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଅସରପା ହେଉ, ମୂଷା ହେଉ, ବା ସେ ଚେମେଣିଟେ ହେଉ, ବାଦୁଡ଼ି ହେଉ, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଏମିତି କିଲିବିଲି ହୁଅନ୍ତି, ପୁରା ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇକରି ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିକିରି କେମିତି ସେ ଘରୁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଏପାଖ ସେପାଖ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କଲା ପରେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଇତିକି ରଖିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସତର୍କ ହେଉଛି, ସଜାଗ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଚେତନାଟି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ, ସେ ଚେତନାଟିର ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୟାସଟି ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ବହୁ ଦିନରୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତର୍କ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ସଜାଗ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କୌଣସି ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଦୃଢ଼ ଥିବ, ଯେ ନିଷ୍ଠାପର ଥିବ, ଯେ ସତର୍କ ଥିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ତା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଆଗେଇ ଯିବ, ସେ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଆଗେଇବ। ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପୁଣି ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସତର୍କ କେମିତି ରହିବ, ଏ ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ କେମିତି ରହିବ, ଅଗ୍ରଗତି କେମିତି କରିବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା। ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା। ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ରାଇଟର ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେ ହଜାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ, ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ନାହିଁ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ। ତା ଅର୍ଥ, ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେ ହଜାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ କଥା ଜାଣେ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ କରିପାରିବା, ପରିବେଶରୁ କରିପାରିବା ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆହରଣ କରୁଛୁ ପୁସ୍ତକରୁ। ଏବଂ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ହେଇକି ରହିଯିବ ଯଦି ତାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେ ହଜାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଭିନ୍ନ
ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ କଥା ଜାଣେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାକୁ ଜାଣେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣେ ଅନେକ ସେ ପ୍ରେରଣାଟି ତା ଭିତରକୁ ଆସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପଢ଼େ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରୁ ସେ ଅନେକ କିଛି ଆହରଣ କରେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଶକ୍ତି ପାଏ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଏ ଅନେକ ଚରିତ୍ରରୁ ସେ କିଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଖୋରାକଟିଏ ପାଇଯାଏ ଏବଂ এই ପୁସ୍ତକ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ କିଛି ଉପାଦାନ ତାକୁ ମିଳିଯାଏ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାଦାନ ମିଳେ ଅନେକ କଥା ସେ ଶିଖେ ଏମିତିକି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଭିତରଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱାଇଡନେସ୍ ତା ଭିତରେ ଆସେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳତା ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳତା ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତା ଭିତରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ମା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରିଡ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ମା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧ୍ୟୟନ କର ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସହଜ ହୋଇଯିବ ଆମକୁ ବାଟଟି ମିଳିଯିବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ତା ଅର୍ଥ ଯିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଗୋପମଣ୍ଡୁକ ପରେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିବ ତାର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟିବ ନାହିଁ ସେ ବିଶାଳତା ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ସେ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ବଞ୍ଚିବ ନିଜର ସୁଖ ନିଜର ସୁବିଧା ନିଜର ଭଲମନ୍ଦ କେବଳ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖୋଳପା ଭିତରେ କଇଁଛଟିଏ ନିଜକୁ ନିଜ ଖୋଳପା ଭିତରେ ଆବୃତ କରିକି ରଖିଥାଏ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାଏ ସେମିତି ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଥାଏ ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧା ନିଜ ଭଲମନ୍ଦ ନିଜ କଥା ନିଜ ପରିବାର କଥା ଏତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ଥାଏ ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେ ହଜାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ଯିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ନାହିଁ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେବଳ ତା ନିଜର ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଥାଏ ତେଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଣି କେମିତି ସେ ହାଉ ଟୁ ରିଡ୍ କେମିତି ପଢ଼ିବା ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି କେମିତି ପଢ଼ିବ ସେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବା ଯେ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ ଯାହା ଯାହା ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ସେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ରୁଟିନ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନର ରୁଟିନ୍ଟି ତା ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଆମକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିହାତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନେବା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଓପନିଂ ଆସିଯିବ ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ଏଣୁ ତେଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥ କଥା ମା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କୌଣସି ଶସ୍ତା ନଭେଲ ହେଉ ବା ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ମା ସିଧା ଖବରକାଗଜ ଘରଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ମିଥ୍ୟାର ଗୃହ ବୋଲି ମା ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁଠି ରଖାଯାଇଥିଲା ଖବରକାଗଜ ମା ତାକୁ ମିଥ୍ୟାର ଗୃହ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ନେବ ବା ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ନଭେଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଶସ୍ତା କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମା ମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ସହିଷ୍ଣୁତା ସାଧନାରେ ପାଦ ଦେଇଛେ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗୁଣ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହିଷ୍ଣୁତାଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆମର ରହିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସ ଯିବାକୁ କହିଲେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲେ ଚାହିଁଥିଲେ ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରିବି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରିକି ସେ ଯିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଦର୍ଶର ଗୋଟେ ନମୁନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ରାମାୟଣରେ ମହାଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିରେ
କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ହେବ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତା ଭିତରେ ଛତ୍ରରେ ଛତ୍ରରେ ଯେମିତି ପୁରୀ ରହିଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଳା ବୋଲି କହିକି ଛିପ ପକାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସହୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଲ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଅହିଂସାର ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଆମ ଯେଉଁ ସହିଷ୍ଣୁତାଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିବ, ସେ ସହିଷ୍ଣୁତାଟି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପରିଣତ ନା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ। ଧରନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଶ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିବେ? ଭାରତର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କହିବେ ଯେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଦେଶ, ଭାରତ ଗୋଟିଏ ତ୍ୟାଗର ଭୂମି, ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦେଶ, ଏଠି ଏ ହେଉଛି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଦେଶ, କେତେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଏଇ ମାଟିରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ମାଟିରେ କେତେ ମହାପୁରୁଷ କେତେ ଅବତାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ କଥାଟି ଶିଖିଛୁ, ଆମେ ସହିବୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏକଥା କହିକି ଯଦି ସୈନ୍ୟମାନେ ନୀରବ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଗୋଟେ ପରାଧୀନ ହେଇଯିବୁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତସିଂହର ପରାକ୍ରମ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସହିଷ୍ଣୁତାର କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠିକୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଏଠି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃପ୍ରସନ୍ନତା, ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟିଏ ରହିଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ଚିୟରଫୁଲନେସ୍, ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃପ୍ରସନ୍ନତା। এই ପ୍ରସନ୍ନତାଟି ତୁମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୋଟିଏ ସେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବ ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ସେ ଜ୍ଞାନଟି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିବନି, ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ ହେଇ ଉଠିବ। ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶିଖିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଭାବଟି ଆସିବ। ତା ଭିତରୁ ରାଗ ଯିବ, ଘୃଣା ଯିବ, ହିଂସା ଚାଲିଯିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯିବ। କ'ଣ ତା ଭିତରକୁ ଆସିବ ନା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃପ୍ରସନ୍ନତା। ଏ ଅନ୍ତଃପ୍ରସନ୍ନତା ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେ ଆସିବ, ସେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଏବଂ ଏ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କିପ୍ ଦିସ୍ ୱିଦିନ୍ ୟୁ, you fight much better, resist much better in the light these bad influences which try to hinder you from progressing. ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ଭାବରେ ଯୁଝି ପାରିବ, ଅଧିକ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ, ଅଧିକ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଏହିସବୁ ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ। ମା ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏଇ ଆନନ୍ଦଟି ରହିବ ତାହେଲେ ଯାହା କିଛି ବାହାରୁ ଆସିକି ତୁମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ। ଏବଂ ପୁଣି ଏଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ନେଇପାରିବା ଦ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଭକ୍ତ ସୁଦାମା। କ'ଣ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ଦି ଓଳା ଦି ମୁଠେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା। କେବେ ଯାଉ ଟିକେ ମିଳୁଥିଲା ତ ମିଳୁଥିଲା, ଯଦି ନ ମିଳୁଥିଲା ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ଅପୂର୍ବ ଗୋଟେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ସେ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଜପ। ସେ ନାମ ଜପ କରି କରି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ଆନନ୍ଦରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଥାକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚିୟରଫୁଲନେସ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଆନନ୍ଦଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ
जो परम आनंद से पाउथिले से परम आनंद जोगु ही से दारिद्र्य को मध्य जेमती कह दारिद्र्य जेम तांको घरे हार मानुथिले। आउ जणे अच्छा आम निहात निकटरे आमर बेस्ट एग्जाम्पल माँ एवं प्रभु श्री अरविंद केते स्थिर केते शांत। आमे बाहर देखिबा जे माँ प्रभु आश्रम रे थिले केते सेवाकारी दल थिले माँ प्रभु खूब भलरे थिले मोटे नुहे। माँ लिखिचंती आम दुहिंकर जीवन था संघर्षमय विरोधी शक्ति माने बराबर से पाखे आक्रमण होता। तेणु माँ प्रभु तांकर संतान मानक रक्षा करने संतान मान सुख सुविधा संतान मान गोटे से प्रोटेक्शन भितर रखापी माँ सबु बेले माँ प्रभु जमी से सहित संघर्ष करुले सब सजग थे सतर्क थे। तेणु से आनंद आम भितर एभली भाव से आनंदटी रहू कौन दुख विषाद हताशा निराशा एगुड़िक भीतर को आसवा मात्र के विरोधी शक्ति माने ता भीतर प्रवेश करेंगे से बाट दे। तेणु आनंद केवल आनंद रहा दुख आसू झड़झंझा आसू बाधा आसू संकट आसू जिते जन आनंद रहिबो से आनंद कौन कर से विपद गुड़िक जो विपद गुड़िक आसूची तामर कौन हम ना गोटे सुजोग परिणत होम जीवन। तापर प्रश्न माँ को कह स्वीट मदर द सुप्रीम हैज लेड हिज ल्यूमिनस हैंड अपॉन ए चूजन ह्यूमन वेसल ऑफ हिज मिराकुलस लाइट एंड पावर एंड आनंद। तत्व आसी पृष्ठ 81। प्रश्न होची माँ परम सर्वोच्च सत्ता आपना अलौकिक परम आलोक परम सामर्थ्य तथा परम आनंदर एक स्वनिर्वाचित मनुष्य आधार उपरे आपनार संदीपित हस्तटी को आनी रखी सारे। पुणी प्रश्नकर्ता कहते किए तांकर निमित्त रूपे व्यवहृत हम परम सर्वोच्च सत्ता कौन स्वयं ताहार निर्वाचन करती ना अपर पक्षर एक सत्ता ही तांकर साधन हेबा लागि स्वयं से पथटी को बाछिने। डज द सुप्रीम चूज द बीइंग हु विल बी हिज इंस्ट्रूमेंट और डज द बीइंग चूज टू बिकम हिज इंस्ट्रूमेंट। माँ को प्रश्नकर्ता प्रश्न करुछंती जे माँकर कार्यटी को साधन करबा पई भगवानकर कार्य को साधन करबा पई जे माँ क्या बाछंती से परम सर्वोच्च जो रही सत्ता से बाछंती ना व्यक्तिटीए तांकरी कार्य करने पथटी को बाछिने। जेमिति पिला बेले आमे प्रश्न शुणुलु आगे गछ ना आगे मंजी आगे कुकुड़ा ना आगे अंडा ठीक सेमती ये प्रश्न जे माँ बा प्रभु तांकर कार्य पई स्वयं बाछंती ना व्यक्ति निजे से निजको प्रस्तुत करी थाए बा निजको से अनुमति दे थाए जे मु मांकर कार्य करी प्रभुंकर कार्य मु सहायक है। माँ कहते तुमे जो थे भी राजी हो पार तुमे जेपरी भाव कथाटी को ग्रहण कर ठीक किए आग किए पछ से कथा तो कहीहबनी एवं दुटी जाक कथा एक समय ही घटी था। तथापि पुणी माँ आउ टिके परिष्कार कर कहते जदि तुम जानवा चाहूँ प्रकृति में कौ कथाटी आगे घटी ताले एक कथाटी अत्यंत स्पष्ट जे परम दिव्य सत्ता ही जेहेतु आमे मनुष्यर सृष्टि हवा पूर्व मनुष्य सृष्टि हवा पूर्व निश्चित भाव में भगवान थिले आगे मनुष्य थिला तापर भगवान आसले कथा तो नुहे व्यक्ति सृष्टि हबार बहु पूर्व से परम दिव्य सत्ता उपस्थित अच्छा। तेणु जिते भगवान परम दिव्य सत्ता बहु पूर्व एठारे उपस्थित अच्छा से निर्वाचन करेंगे मो कार्य किए से आगधाड़ी को आसब मो कार्य किए सहायक हम क्या नहीं मो कार्य खूब शीघ्र मो कम त्वरान्वित हम क्या मध्यम से निश्चय निर्वाचन करेंगे। किंतु मनीष चेतना जो साधारण भाव से रही से बुझीपारना प्रकृत में कौटा आग कौटा पछ जेहेतु भगवान आगे अच्छा से प्रस्तुत करते
ଏବଂ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବାକୁ କିଏ? ଯାହା ହେବା କଥା ସବୁ ଘଟି ସାରିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସବୁ ଘଟି ସାରିଛି, କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ବାକି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ପାଇଁ ତୁମେ ହେଉଛ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ମୁଁ ଆଣିଛି, ତୁମେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରମ କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ, ଯିଏକି କାହିଁ କେତେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟିର କାହିଁ କେତେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ, ପ୍ରଭୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବି। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ପୃଷ୍ଠା 81ରୁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମା, ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ କରି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ବା ଧରାବନ୍ଧା ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ତପସ୍ୟା ରହିଛି ସେତେବେଳେ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରେରିତ, ସହଜ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ସୁଖକର ରୀତିରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ତଥା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ତବକଟି ମଧ୍ୟରୁ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ଫୁଲଟି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟିକୁ କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ସ୍ତବକ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ? ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କାହିଁକି ଏଠି ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟରୁ ଆସିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା, ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ସ୍ତବକ ଓ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ସେଇ କଥାଟି ବୁଝିପାରୁନ? ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି, ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ପଚାରୁଛି କାରଣ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ନ କରି ହିଁ ଗୋଟିଏ କଢ଼ ଯେମିତି ଫୁଲ ହିଁ ଫୁଟିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୁହେଁ କି? ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫୁଲଟି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଫୁଲଟି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ ନାହିଁ, ତା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଫୁଟେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମଣିଷକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରୟାସ ନ କରିକି ସିନା ଫୁଲଟି ସିନା କଢ଼ଟି ସିନା ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇ ଫୁଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ପ୍ରୟାସ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୟାସଟା ମଣିଷକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଫୁଲ ପ୍ରୟାସ କରେ କି ନାହିଁ, ଗଛ ପ୍ରୟାସ କରେ କି ନାହିଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗଛଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼େ ତା ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସାଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଥାଏ, ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା ଥାଏ। ଫୁଲଟି ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମା କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଗଛଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ, ଯଦି ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯଦି ତୁମେ ଯିବ ବା ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ଯଦି ଯିବ ଯେଉଁଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗଛମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଲଗାଯାଇଛି, ସେଠି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେମିତି ଲାଗିଛି, ପରସ୍ପରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କେମିତି ସେମାନେ ସେ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ, ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ କଥାଟିକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଉଠୁଥାନ୍ତି, ତଳେ ଯେ ରହିଯାଇଥିବା ଗଛଟି ତାପରେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ତାକୁ ଅଲଗା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା କେଉଁଠି ସେ ଆଲୁଅ ଟିକେ ଆସୁଛି, ସେ ଆଲୁଅ ଆଡ଼କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରୟାସରେ ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଅର୍ଥରେ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟୁଛି ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ଫୁଟଉଛି, ପ୍ରକୃତି ଫୁଲଟିକୁ ଫୁଟଉଛି,
ଯଦି ମଣିଷ ଚାହିଁବ ଯେ କଢ଼ଟି ଫୁଟିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଯଦି ସେ ତାର ପାଖଟିକୁ ଖୋଲି ଦିଏ ତାହେଲେ ଫୁଲଟି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ବିକୃତ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଫୁଟିବା ପାଇଁ, ସେ ଫୁଟୁଛି। ଏବଂ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଯଦି ଆମେ ଆଦିମ ଯୁଗକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମଣିଷର ତ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଏତେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁନଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ମଣିଷକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁର ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଏଇ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ନେଲା, ଆକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ପୁଣି କେମିତି ଭାବରେ ଇଏ କେତେ ବାଟ ପୁଣି ଅଗ୍ରଗତି କରିବି। ତେଣୁ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଜଣକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେ କେମିତି ତାର ବିକଶିତ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିବ। ପ୍ରକୃତି ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଫୁଲଟି ଯେମିତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫୁଟି ଉଠିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ସେ ତ ଅବତାର, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବିକଶିତ ହେଇ ଉଠିଲେ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନ, ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, ଧନ ସମ୍ପଦ, ରାଜମୁକୁଟ କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସି ଉପଗତ ହେଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାପରେ କଢ଼ଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଫୁଟୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିଛି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ତା'ର କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ନା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ ମୋ ପାଇଁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚେୟାରଫୁଲନେସ୍, ସେ ଆନନ୍ଦ ଭାବଟି ତା ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଭାବିବ ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ନେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ମୋତେ ସେ ଶକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସକ୍ଷମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବ। ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଯାହା ଦେଉଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ପାଇଁ ସେଇ ଯେମିତି ଫୁଲଟି ଯେମିତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ସେମିତି ଆମେ ସେମିତି ଫୁଟି ଉଠିବା। ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବନ୍ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ବାଧା, ସବୁ ବନ୍ଧନ ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଯେମିତି କେମିତି ସୁଯୋଗ, କେମିତି ଅସୁବିଧା କେମିତି ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଜ୍ ଦେୟାର ଆନ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଲସୋ ଆଜ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍? ଗଛ ଭିତରେ ଯେମିତି ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସେହିପରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏକ ଅଭିପ୍ସା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି? ଗଛ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅଭିପ୍ସା ରହିଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଯେମିତି ଗଛଟିଏ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଫୁଲଟିଏ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଆଡ଼କୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଯାଉଛି, ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସେହିପରି ପ୍ରକାର ସେଇ ଅଭିପ୍ସା ରହିଛି କି? ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଅଭିପ୍ସା ରହିଛି କି? ମା କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍, ଇଭେନ୍ ଭେରି ଅଫନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କନସିୟସ୍, ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଟଲ୍। ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ରହିଛି, ଏମିତିକି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତା ସଚେତନ ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ହେବା ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି
समय को आम देखूँ केते सान सान पिला माने सब केमती प्रवक्ता होकर बाहर सोशल मीडिया आम देखा मिलूँ केते सान सान पिला केते गोटे स्पिरिचुअल डेभलपमेंट केते ग्रोथ करें आम देखिपे एवं आम आमर माँ सेविंद को जानी अनेक छोट छोट पिला से केते सुंदर भाव में माँ सेविंद को अभिव्यक्त करें संगीत प्रत्येक भाषा से माँ सेविंद को अभिव्यक्त कर कौन बड़ कथा नुहे गोटे गोटे ब्राइट फ्यूचर जमी शेरबिंद जहाँ चाहिए गोटे भविष्य को दृष्टि रखिक शेरबिंद चाहिए गोटे नूतन जगत जन्मलाभ कर माँ लिखिले ए न्यू वर्ल्ड इज वन नूतन पृथ्वी जन्मलाभ कर तेणु ये सान सान पिला माने स्वतःस्फूर्त भाव में फुटी उठुंट एवं जो मान भितर पिलादिन उच्च होगा लगे आकांक्षा रही से केते जन्मर प्रस्तुत होकर आसी केते जन्मर से प्रस्तुत होकर रही कौ कौ मानकर स्मरण शक्ति एमती अच्छी अनेक स्मरण शक्ति एत तीक्ष्ण आश्चर्य लगे ध्रुव प्रहलाद एत छोट बड़ू भगवत अभिमुखी होते पूर्व जन्मर गोटे प्रस्तुति थी दीर्घ प्रस्तुति ध्रुव हो प्रहलाद हो बा वर्तमान ध्रुव प्रहलाद पुराण पृष्ठ जदि आम वर्तमान को आसवा ताल देखा एवं जो मैंने सबू भर जो स्पिरिचुअल डेभलपमेंट घटुची से पूर्व प्रस्तुति केते वर्ष भीतर से प्रस्तुत होकर आसिक आज ये पहुँची तेणु माँ कहते जो मैंने सान सान पिला भितर से अभिप्सायटा मत रही था पुणी प्रश्न करता कहते डज इट देन डिपेंड अपॉन देयर एस्पिरेशन देयर बीइंग टॉल और शॉर्ट से अधिक डेंगा हेबा बा न हेबा ता से अभिप्सा पर निर्भर करे कि माँ कहते जे निर्दिष्ट समय निर्भर करि थाए एवं माँ कहले जे मुझे अनेक पिला भी जानी जो मान भर गोटे अभिवृद्धि लगे भर गोटे प्रबल आकांक्षा थी माँ कहले मुझे सूचक देखी अनेक पिला जानी से भर गोटे अभिवृद्धि गोटे आकांक्षा भर रही प्रबल आकांक्षा थी प्रबल आकांक्षा थी उच्चतार अधिक उच्च हो पारे पुणी माँ कहते मुझे अनेक लोक क्षेत्र में देखा पाई जे 25 वर्ष बयस बेलू अधिक डेंगा हो जाती माँ फिजिकाली डेंगा हाइट कथा कहते और स्पिरिचुअल डेभलपमेंट कथा पूर्वर कहले जो मैंने सान सान पिला भितर अभिप्साटी थाए पुणी माँ कहते से फिजिकाली भर अभिप्सा यदि रही फिजिकाली डेंगा हो जाती एवं 25 वर्ष पर्यंत आम शरीर कौन हुए ना 25 वर्ष पर्यंत नमनीयता है से 25 वर्ष समय से डेंगा हो पार भर एत अधिक डेंगा हाँ एत व्याकुलता थिला हुए तो क्या भितर जे से व्याकुलता ही से डेंगा हो जाते एवं माँ कहते शरीरचर्चा जो मैंने करूँ कथा कहूना कारण शरीरचर्चा गोटे स्वतंत्र कथा शारीरिक चर्चा द्वारा कौन कर गोटे शरीर उन्नति साधन कर तुम चाहब शरीर को सेमती फ्लेक्सिबल कर शरीर मसल गुड़ तुम या तेणु शरीर चर्चा कथा माँ कहना अभिप्सार कथा कह अभिप्सार द्वारा जो अंतर्गत गोटे दृढ़ इच्छा भितर थाए से दृढ़ इच्छा द्वारा शरीर कौन हुए ना जहाँ चाहते से डेंगा हाँ चाहिए डेंगा हो पार्टी किंतु माँ कहते पछरे गोटे दृढ़ इच्छा रही उचित गोटे अदम्य आकांक्षा रही उचित गोटे विश्वास रही उचित एवं जहाँ द्वारा से शरीर से भाव में से स्पिरिचुअल ग्रोथ मत हो पार और फिजिकल ग्रोथ मत से एवं माँ लिखुंट जे उद्भिद मानक परी मनुष्य मध्य वंशानुगत मूल बीजटी द्वारा अर्थात आपणार जीवश्रेणीगत सामर्थ्यटी द्वारा सीमांकित हो रही है
ମାତ୍ର ତଥାପି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଂଶାନୁଗତ କଥା ଏଠି ଯେଉଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଂଶାନୁଗତ ମୂଳ ବୀଜଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୀଜଟି ରହିଛି, ସେ କୋଇଲିଟି ଅଛି ଯାହା ତା'ର ବୀଜ, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଛର ରୂପ ନେବ, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛର ରୂପ ନେବ। ସେ ତା'ର ଯେତିକି ଆକାର, ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ କିଏ ସାନଟେ ହେଇପାରେ, କିଏ ବଡ଼ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଆମ୍ବ ଗଛଟି କେବେ ତାଳ ଗଛ ବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରେ ଡେଙ୍ଗା ହେବ ନାହିଁ। ତା'ର ମୂଳ ବୀଜଟି ଯାହା ଗୋଟେ ବଂଶାନୁଗତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା ହିଁ ହେବ। ଆମ୍ବ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପରି ବା ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ଡେଙ୍ଗା ହେବନି। ତା'ର ଯେତିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି ସେତିକି ବାଟ ସେ ଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ହେଇପାରେ। ମଣିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 6 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା ନାହିଁ। କମ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୀମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୀମା ରହିଛି। ସେମାନେ କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ, ଫିଜିକାଲି କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଆଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଫିଜିକାଲି କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ, ଏକଥା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, ସୀମା ଗୋଟିଏ ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ତଥାପି ଅନେକ ସମୟରେ ପିତାମାତାମାନେ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚା ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚା ହେଇପାରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଭିପ୍ସା ବା ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଥାଏ। ନିହାତି 8 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ ହେଇଯିବେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତା ସେତିକି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ପିତାମାତା ଯେଉଁଠି ବହୁତ କମ୍ ହାଇଟ୍ ଥାନ୍ତି, ଜିନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସାଟେ ଥାଏ, ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ଆମେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି, ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତରଟି ଏଇଠି ମା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ଅନୁଭବ କରି ଏତିକି ରଖିବା ଯେ ଆମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର ପ୍ରସନ୍ନତା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କେବଳ ଶୁଣିକରି ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର, ମାଆଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମାଆଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଯେ ସେ ଅନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତା ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସବୁ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଯାହା ଆସୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରାହତ କରିବାରେ ଜଣେ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ, ତା ସେ ଅନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଯେତେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ସବୁକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା, କାରଣ ଆମ ସବୁ ମା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମା ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବ, ଗୋଟେ ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇପାରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା।